नवम श्रेणीर पिलामानंकर नाजिजिम चैप्टर किछि अंश आलोचना करिबा। पेज नंबर 56 ठू हमर पढ़ाई नथिला जोटा कि आमे आलोचना करिया को जाउचे सेटा को देखिबो भले करी या भितरे वीडियोटा को पॉज करिकि भलो भाबरे बुझिबा को चेष्टा करिवो। या देरे डिटेल्स को भलो करी बुझाई छि। अरे टोटल चैप्टर रे जेमति डिस्क्रिप्शन मेन पॉइंट को डिस्कशन करिकि मु बुझेई छि। तापर दुई सहित ता सहित कौन ना ता सहित कौन ना आधे डिटेल्स सबूतक बुझी आधे समस्त प्रकार पॉइंट्स मेन पॉइंट्स गुड़ा जो रहा उचित से गुड़ाक पूरा टोटाली डिस्क्राइब करी आधे बीट बाय बीट बहीर पेज गुड़ाक नहीं जो पेज मध्यम तुमको बही इंक्लूड कराई सेडाक भी देखी आधे नाजिजिम केबे आरंभ होइतिला आकु किए आरंभ करथिले आउ नाजिजिम रे केमिति नाजी पार्टीटा केमिति जर्मनी को केमिति फायदा देइतिला केमिति प्रॉब्लम रे पकेइतिला को फायदा नहीं कि से माने शासन को आसीतिला से विषय रे आबे आलोचना करिबा। प्रथमे ए जो पेज नंबर तुम बहिरो पेज नंबर 56 देखिबो ए 56 अनुसार मु पॉइंट आउट कर दे कि लिखिछि से 56 अनुसार से मेन पॉइंट एवं से बहिरो पेज गुडा को ऐड करछि तुम बुझिबा को चेष्टा करो। जेतरे वर्ल्ड वार आरंभ होला तुम जानिथिबो वर्ल्ड वार आरंभ होला सेते बेले जर्मनी देखि परछो वर्ल्ड वार आरंभ हेइतिला जर्मनी रो बहुत इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रो सम्मुखीन होला बहुत गुडा इकोनॉमिक प्रॉब्लम सम्मुखीन होला बहुत फैक्ट्री गुडा बंद हो गला अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़िबा को लागिला लोक मान स्ट्रगल कले बहुत खाइबा पई मुठाए खाइबा पई बहुत लोक स्ट्रगल करिया को लागिले। फॉर एग्जांपल 1923 मसीहा बेलू गोटे ब्रेड प्राइसटा एत बढ़ी जाइए जे बहुत मिलियंस लोक अधिका इम्प्लीमेशन अधिका प्राइस रेट बढ़ापी से माने मरी जाइए माने मरी जाउथिले माने खाइबा पई मिलियन लोक गोटे रुटी गोटे ब्रेड प्राइस गुड़ाक एत बढ़ी गोटे ब्रेडटा पाइबा से माने बहुत संख्यार लोक मृत्युवरण करुथिले माने प्रॉब्लम होउतिला फूड क्राइसिस तैयारी होइतिला से जगह देखि पारथिबो फूड क्राइसिस तैयारी होवा सहित से अंचल रे जोटा को हाइलाइट करछि से अंचल रे बहुत से देश रे मध्य प्रॉब्लम बहुत सृष्टि होइतिला। तापर द्वितीय रे आसला कोन ना सेकंड रे कोन होला हिटलर बॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया आमे माने हिटलर को विषय रे देखिबा हिटलर गोटे भलो स्पीकर थिले आउ ता सहित से ऑस्ट्रिया रे जन्म होइतिले 1899 मसीह रे जेतले वर्ल्ड वार आरंभ होला सेती आरंभ हेउथिला जेतले युद्ध चलथिला सेती बेले से जन्म होइतिले सेते बेले से जने डीपली हॉट माने जर्मन डिफेक्ट हेतिला से तांको बहुत आघात करथिला जे जर्मन हारिगला परे ए जगह पॉइंट जो लगा है जर्मन हारिगला परे तांको बहुत गुडे दुख देइतिला आन से जो वर्सेटाइलिटी ट्रीटी हेतिला जानिथिबो वर्सेटाइलिटी रे माने जर्मनी की दायी कराइतिला और बहुत प्रकार फाइनेंशियल बर्डन गुडा को दिया जाइतिला तांकर केतेक कोइला अंचल को मध्य छड़े नहीं कि कहा को दिया जाइतिला ना हमर फ्रांस को दिया जाइतिला। तापरे परे कोन होला ना जर्मन वर्कर्स माने वर्कर्स पार्टी रे जॉइन कले सेते बेले गोटे वर्कर्स पार्टी गोटे आसीथिला जो वर्कर्स पार्टी गुड़ा को देखिथिबो जानिथिबो सेते वर्कर्स पार्टी गुड़ा आसीथिला ए जो पॉइंट रे देखुछ वर्तमान मु देखि देउची ए पॉइंट रे वर्तमान से माने देखो माने ए चित्र रे देखि परछो से वर्कर्स पार्टी के जॉइन करिवार चित्र ए जगहटा ए जोडा मु वर्तमान देखैली ए पॉइंटटा एटा जब वर्कर्स पार्टी रे जॉइन करिवार चित्र सेते बेले वर्कर्स पार्टी रो मुख्य होइले आस्ते आस्ते धीरे धीरे केमती जो वर्कर्स पार्टीटा कोथरे परिणत होइला नाजी पार्टी रे वर्तमान तांको केते लोक समर्थन करूथिबार देखुथिबो तांकर मुख्य चिन्ह थिला होची स्वस्तिक चिन्ह से जो नाजी पार्टी रो। तापर द्वितीयतः से पार्टी रो से बहुत गुडे वर्कर्स पार्टी थिला वर्कर्स पार्टीटा चेंज होइला नाजी पार्टी रे। तापर 1923 मसीहा बेलू हिटलर ट्राई टू ओवरथ्रो द बार्बारियन गवर्नमेंट बियर बुल पुच
बियर हल पच बट ही इट फेल्ड तापर देखिथिबो एटी वर्तमान जो आरंभ होइतिला जो ए जगह माने बाभारियन गवर्नमेंट को से कौन करथिले ना ओवरथ्रो कर देथिले सेतेबेलर जो गवर्नमेंट 1983 बेलू ये करथिले तांको तांकर सबुठु जदि कहिबा जने वक्ता भल थिले तमे चित्र ऊपर देखि पारथिबो से जण स्पीकर थिले माने जहा ओराली बहुत भल भल स्पीच दउथिले जो स्पीच गुडा दउथिले लोकों को बहुत अट्रैक्शन करूथिला जो थरे स्पीच दउथिबार चित्र गुडा तुमको मध्यम देखैबी से गुडा को देखि परिबो एठी बहुत गुडे से केवल चित्र माने केवल देखुथिबो एटे भल स्पीच माने कहछि ना से लोक मान को संबोधन करूथिबार चित्र गुडा को देखि पारथिबो स्लाइड ऊपर रहिछि देखि पारथिबो एगुड़ाक एठी भी मध्य एठी देखुथिबो गोटे गोटे जगह रे कोठी एठी कहउछंती लोक मान को ये देउछंती एई लोक माने आंको तरु लोक मानकर कला गोटे थिला जो लोक कहंती नि कि जेमती जो लोक बेसी भल भाବରେ कहि परिबो सेति से लोक से मान को तार सेते माछ से बिक्री करबा कथा अछि यदि मार्केट रे पोचा माछ बिक्री होछि ना ताको जदि भलो कथा कहि परिबो तम से माछ बिक्री हिजिवो ठीक सेही भलिया लोक मान को ताकर स्पीच रे माध्यम रे लोक मान को माने अट्रैक्ट कर देथिले तापर आउ गोटे क्वालिटी थिला जे वर्सटाइलिटी चुक्तिटा तांको बहुत डिफ्रेस करिथिला आउ से प्रॉमिस करथिले जे लोक मान को पई कि बहुत काम आनिबे ए फ्यूचर रे लोक यूथ लोक मान को पई डेवलप करिया पई से प्रॉमिस करिवा नै कि आसीथिले एवं लोक मान को भीतर गोटे कन्स्पिरेसी माने माने खेली देथिले जे मु पार्टी के आसिले मु जदि सरकार गढे ताले मु बहुत किछि जिंस गुडा करबी लोक मान को पई एवं मु नुवा पॉलिसी तयारी करबी एमे लोक माने भी एई कथा को नै गिरी ताको नाजी पार्टी को माने वोट दबा आरंभ करथिले ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हेतिला ताको मेन काम पर ताको बढ़िया बुक अछि माने ऑटोबायोग्राफी तार आत्म कहानी जोटा सेटा होछि मेन काम जो मेन काम त माय स्ट्रगल्स तार इंग्लिश रे कोन कोन माय स्ट्रगल्स तेनु को ए जो स्ट्रगल्स कथा कहैछि ए स्ट्रगल्स रे विषय रे बहुत वर्णना करछन से 1900 ग्रेट डिप्रेशन ता स्टार्ट हेतिला 1929 मसिया रे से प्रॉमिस करथिले बहुत जॉब बाणी हम कहि दिछि ऑलरेडी ताको सपोर्टर मानक पई इलेक्शन जेतेबेले हेला आरंभ होला 1928 मसिया रे नाजी पार्टी गॉट ऑन द 20% बारे एते कम वोट पाइथिला देखो नाजी पार्टी कथा ये सुंदर करी कहिथिले किंतु लोक माने ता कथा प्राय तह बुझी पार नथिले 1928 बेलू 1900 तम तो जानी थबो मेन कथा हला 1919 रे से माने पार्टी तयारी कले पुणी इलेक्शन लोक मान को भल कथा कही गादी के आसे चेष्टा कले तापर 1932 रे 1928 रे एती वोट पाई हारी गेला बाई 32 बेलू देखो 32 बेलू 1932 बेलू माने ठीक 4 वर्ष पर गोटे लार्जेस्ट पार्टी हे कि बाहरला जो थरे कि 37 वोट पाइला एवं सबुठो पॉपुलैरिटी लाभ कला सबुठो पॉपुलर गवर्नमेंट हे गेला तार तेनको तापर किछि दिन गला परे तापर कोन होला ना एई भली भाबरे तांकर बढ़ई थिले तांकर जो साम्राज्यटा को बढ़ेबा को चेष्टा करथिले आमे वर्तमान नेक्स्ट स्लाइड देखुछो ये कथा कहू केते लोक को मोटिवेट करिवार चिन्ह लोक मान को कहिवार एवं सेमान को तांकर जानिथिबो सेमान केमती वेश पोशाक पिंधंती तांकर एगुडा को चित्र ऊपर स्लाइड देखि जानि परथिबो लास्ट ले हम देखिबा 57-58 पेज हिटलर आज ए लीडर हिटलर जने भलो लीडर थिले तुम जानिथिबो जे लीडर माने मास्क एको आसी को पड़िबो ताले लीडर होबा को तो पड़िबो जेमिति हेले ना जने नेता होबा को पड़िबो तो जर्मनी को से जो आभिमुख्य नै कि जो प्रपोज नै कि आसीथिले सेगुडा को जर्मनी रो ग्रेटनेस एवं ग्रेट जॉब पई आसीथिले माने समस्त को पई कि क्रिएट बहुत जॉब तयारी करिवे हैला समस्त की खाया को देवे भलो करी समस्त कहा को कि भोक उपास रहिबनी समस्त की एवं जर्मनी रो जो अपमानित कराइथिला तार अपमानटा को से समस्त का आगे लिभेई देबे सेति पई बाधा करिक आस्थिले शासन गादी की 1932 मसिया रे ताको केते हला 1932 मसिया रे 1932 मसिया रे से गुडे स्थापन करथिले 1932 रे
1932 ଯେତେବେଳେ ସେ ଶାସନ ଗାଦିକି ଆସିଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରିଫର୍ମେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନାଜି ନାଜି ରାଲି ୱେୟାର ବି ମ୍ୟାସିଭ୍ ସ୍କେଲ୍, ବହୁତ ସ୍କେଲ୍ରେ ବହୁତ ସ୍କେଲ୍ ମାନେ ମ୍ୟାସିଭ୍ ମାନେ ବିଶାଳକାୟ, ମ୍ୟାସିଭ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ବିଶାଳକାୟ ରୂପ ନେଇଗଲା। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଧଇଲେ, ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଥିବ ସେ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଧରିକି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସିଲେ, ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଧରିଲେ, ପ୍ୟାରେଡ୍ କଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ୟୁନିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସିଲେ। ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଥିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଧରିକି ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସିଲେ, ମାର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଫ୍ଲାଗ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଇମୋସନାଲ୍ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା। ନାଜିର ରାଲି ଚାଲିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଜର୍ମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ୟୁନିଟ୍ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ରୁପିଂ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ନାଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଏବଂ ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ନାଜି ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ ହିଟଲରକୁ ଗୋଟେ ମସିହା ବନେଇ ଦେଲା। ଏବଂ ମସିହା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସେଭିୟର, ମାନେ ସେ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲେ, ସେ ଯାହା କହିବେ ସେ ମାନେ ହିତକାରୀ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଗଲା, ସେଭିୟର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଗଲା। ତାପରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ପୋଷ୍ଟର କି ମଧ୍ୟ ଜର୍ମାନୀର ଶୋ କରାଗଲା, ଫ୍ୟାମିଲି ସୋଲଜର ଏମାନଙ୍କୁ ହିଟଲର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇଟା ଗ୍ରୋଥ୍ କଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାଟାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ବି କଲା। କାହିଁକିନା ଆକୃଷ୍ଟ ନ କରିଥିଲେ ଇଏ ଭୋଟ୍ରେ ପାଇନଥାନ୍ତେ, ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ବି ସେଥିରେ ଜଏନ୍ କଲେ। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଏନ୍ କରୁଥିବାର ଦେଖୁଥିବ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବି ଆଙ୍କୁ ମାନେ ନିଜର ମସିହାଲି ଭାବି ନେଇଗଲେ। ଲୋକମାନେ କେତେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଥାଅ, ଚିନ୍ତା କରିଥାଅ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଗୋଟେ ମିଛ କଥା ପ୍ରହେଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରି କେମିତିକା ଆସିଥିଲେ ହିଟଲର, ସେଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଫେଲେଇକରି ଆସିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ରିମର୍ ତିଆରି କରି ଜର୍ମାନୀ ବିଷୟକୁ, ଜର୍ମାନୀଟା ବହୁତ କମଜୋର, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା ଉପରେ ମୂଳଦୁଆ କିଛି ନାହିଁ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ନାହିଁ, ତାରି ଉପରେ ତିଆରି କରିକି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଜର୍ମାନୀକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଋଣ ତାଟାକୁ ଭର୍ସଟାଇଲିଟି ଟ୍ରିଟି ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅପମାନିତ ହେଲା ପରେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରଲୋଭନର ମୂଳ କାରଣ ଥିଲେ ହିଟଲର। ତାପରେ ଏଠି ମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସିଲେ 1932 ମସିହାରେ। 1933 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, 33 ମସିହାରେ ତା ଶାସନ ଗାଦି ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜିତିଗଲେ ଭୋଟ୍ରେ, ସେତେବେଳେ ହିଟଲର କ'ଣ କଲେ, ହିଡନବର୍ଗ ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ହିଡନବର୍ଗ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଆମର ଯେମିତିଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଚାନ୍ସେଲର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ, ଚାନ୍ସେଲର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ। ଆଣ୍ଡ ସେ ହି କୁଡ୍ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହିମ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଟଲର କ୍ୱିକଲି ଟୁକ୍ ଅଲ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶାସନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଜର୍ମାନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ରେନଷ୍ଟାଗ ବୋଲି କହନ୍ତି, ରିଚଷ୍ଟାଗ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେ ରିଚଷ୍ଟାଗରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜର୍ମାନୀ ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଲା, ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲେମ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ, ସେ ମାନେ କଟ୍ ଦ ଫାୟାର ଇନ୍ 1993। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କଟ୍ ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟିଆନ ପାଷ୍ଟ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଡିକ୍ରି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଦ ସିଭିଲ ରାଇଟିଂ। ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଜର୍ମାନର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ସିଭିଲ ରାଇଟ୍ସ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସିଭିଲ ରାଇଟ୍ସକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା କାଢ଼ି ନିଆଗଲା, ଏବଂ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ତିଆରି କରାଗଲା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ବିଦ୍ରୋହ। 1933 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା, ଏନାବଲିଂ ଆକ୍ଟ, ଯାହାକୁ ହିଟଲର ପାସ୍ କଲେ। ସେ ହିଟଲର କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଲ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭାଲରେ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଏନାବଲିଂ ଆକ୍ଟ ବୋଲି କହନ୍ତୁ। ୱିଦାଉଟ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲରେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ବିନା ଆପ୍ରୁଭାଲରେ ହୋଇଥିବା ଲକୁ କୁହାଗଲା ହେଉଛି ଏନାବଲିଂ ଆକ୍ଟ। ଏଥିରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଡେମୋକ୍ରାସିକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ବା କିଲିଂ ଦ ଡେମୋକ୍ରାସି ବା ଡେମୋକ୍ରାସିକୁ ସାରିଦେବା ଭଳି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଆକ୍ଟଟା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଆକ୍ଟ ବଳରେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର କାଢ଼ି ନିଆଗଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଯେତେକ ରାଇଟ୍ସ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ି ନିଆଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଯେମିତି ପଙ୍ଗୁ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ଡିଜେବଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ମାନେ ଯେମିତି ଡେମୋକ୍ରାସିକୁ ଯେଉଁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ କିଲିଂ କରାଯାଏ ସେଇଭଳି ହେଇଗଲା।
ଯାହାଫଳରେ କି ଡେମୋକ୍ରାସିର ସତ୍ତା ହରାଇଲା। ଡେମୋକ୍ରାସି ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ଡେମୋକ୍ରାସିର ଘରଟା ଯେଉଁଠି ଜର୍ମାନୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକି କରାହେଉଥିଲା, ଯଦି ବା ବହୁତ ସେମାନେ ହ୍ୟୁମିଲେସନର ଫେସ୍ କରିଥିଲେ, ଅପମାନର ଫେସ୍ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରଟା ଥିଲା ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା କିଏ ନା ହିଟଲର। ସେ ତାର ଯେଉଁ ନୀତି ବଳରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ତାପରେ ଆଉ ତଳକୁ ଦେଖୁଥିବ, ଏଠି ତଳ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ସେ ଲୋକଟା କିଏ ତମେ ଭାବିପାରୁଥିବ, ଏ ଲୋକଟା କିଏ ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ଭାଙ୍ଗିଥିବ। ଡେମୋକ୍ରାସି କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଜାଣୁଥିବ। ଡେମୋକ୍ରାସି କ'ଣ, ଜର୍ମାନୀରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଲଗେଇ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ସେର ଛବି ଗୁଡ଼ାକ ତମେ ଦେଖୁଥିବ। ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଗଲା। ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ, ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ସଂଘ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା। ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟି ନଈରେ ଗଲା, ତାକୁ କେହି ବିରୋଧ କରିବେନି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେ କଥାଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଗୁଡ଼ାକୁ ମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ପୂର୍ବରେ ଥିଲା, ସତ୍ତାରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା ଯେଉଁମାନେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଏବଂ ହିଟଲରଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ SS ଯେଉଁମାନେ କୁହାଗଲା ହିଟଲର ଏଲାଇଟ୍ ଫୋର୍ସ, ସେମାନେ ଗଠନ କରାଗଲା। ଗେଷ୍ଟାପୋ ସିକ୍ରେଟ୍ ପୋଲିସ ଗଠନ କରାଗଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସିକ୍ରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଗେଷ୍ଟାପୋ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଦ ଫିୟର, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଦ ମାନେ ଫିୟର ଆଣ୍ଡ ଇମୋସନାଲ ଟୋଟାଲ ଓବିଡିଏନ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ କରାଗଲା। କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି, ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ପୋଲିସ ତିଆରି କରାଗଲା। ତାପରେ ହିଟଲର ମଧ୍ୟ ଏଲାଇଟ୍ ଫୋର୍ସ ରଖିଲା, ଯେଉଁ ଫୋର୍ସରେ ଯେମିତି ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼ ଟାଇପ୍ର ରଖନ୍ତି ସେଇଠି ଫୋର୍ସ ରଖାଗଲା। ତା ପାଖକୁ ଯିଏ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ, କୁହାଯାଏ ଯେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଭାରତରୁ, ସେତେବେଳେ 4ଟା କ୍ଲୋନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଠିଆ କରାଯାଇଥିଲା ହିଟଲର। ସେତେବେଳେ କ୍ଲୋନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମାନେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ମନା କରିଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ହିଟଲର ନୁହଁ, ପ୍ରକୃତ ହିଟଲରଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେଖାଅ। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥା ସେତେବେଳେ କି ସିକ୍ରେଟ୍ ପୋଲିସର ମାନେ କେମିତି ଚିହ୍ନା ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହିଥିଲେ, ହିଟଲର କହିଲେ ସବୁଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ତମେ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଦେଖିପାରିନଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଦେଖ, ତାପରେ ଆସିଲା ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍। ଏଇ ପେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ ପେଜ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ଏଇ ପେଜ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପିପୁଲ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ଜର୍ମାନୀର ହିଟଲର ବିଲ୍ଟ ଦ ଜର୍ମାନ ଇକୋନୋମି ଥ୍ରୋ ଦ ମ୍ୟାସିଭ୍ ୱାର୍କ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ମିଳିଲା, ବିଲ୍ଡିଂ ମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ ୱାର୍କର, ଯେଉଁମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ ହାଇୱେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ରିବିଲ୍ଡ ଦ ସେମାନେ ହିଟଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କଲେ କେମିତି ଜର୍ମାନୀର ଇକୋନୋମିଟାକୁ ସୁଧାରିଆ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବିଲ୍ଡିଂ ହାଇୱେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ଦ ଭୋକ୍ସୱାଗନ୍, ଏଇଟା ପିପୁଲ୍ସ କାର୍ସ, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେଉଁଟା। ତାପରେ ଅଣ୍ଡର ଦ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ହଲସମର ସାଚଟ୍, ତା ନା କ'ଣ କହୁଛି, ସାଚଟ୍ ଜାମର ସାଚଟ୍, unemployment dropped in industry like the steel and weapons producing grew under the economic। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ ଜାମର ସାଚଟ୍ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜାମର ସାଚଟ୍ ଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଜଣେ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ମାନେ ତାକୁ ଡାକିଥିଲେ, ତୁ ଆମର ଦେଶର ଯାହା ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ, ଇକୋନୋମିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତୁ ତିଆରି କରିବୁ, ତୁ ଦେଶର ମାନେ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ତୁ ସବୁ ତିଆରି କରିବୁ। ହିଟଲର ବି ଭାଓଲେଟେଡ୍ କରିଥିଲେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଭର୍ସାଟିଲିଟି। ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଭର୍ସାଟିଲିଟିକୁ ସେ ଭାଓଲେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଭାଓଲେଟ୍ ମାନେ କଲେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଦେଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ଆମର ସେ ଟ୍ରିଟି ଭର୍ସାଟିଲିଟି ଯେଉଁ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା ସେଟାକୁ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ରାଇନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପୁଣି ଅକୁପାଇ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଟା ରାଇନ୍ ଥିଲା ଜର୍ମାନୀ ପାଖରେ, ଯେଉଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଖରେ, ତାକୁ ପୁଣି ଅଧିକାର କରି ନେଇଗଲେ। ତାପରେ 1939 ମସିହାକୁ ଜର୍ମାନୀ ଇନଭେଡେଡ୍ ପୋଲାଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ମିଶାଇ ଦେଲା, ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲା। ତାପରେ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ବ୍ରିଟେନ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ହେଲା, ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ କାହା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ନା ଜର୍ମାନୀ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ୱାର୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ। ଯେଉଁ ଜର୍ମାନୀ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ୱାର୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ, ଜାପାନ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିସ୍ ପାୱାର ତିଆରି କଲେ, ସେମାନେ ମିଶିଦେଲେ। ସେମାନେ ମିଶିକି 1940ରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିସ୍ ପାୱାର ହେଇଗଲେ। 1941 ବେଳକୁ ଇନଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଫେଲ୍ଡ। ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା, ତାର ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଜର୍ମାନୀ ଡିଫେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ମାନେ ଲିଡ଼ିଂ ଟୁ, ଯେଉଁଠି ସୋଭିଏତ ରୁଷର ଯେତେବେଳେ ଗଠନଟା ଫେଲ୍ ରହିଲା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦେଶଟା ଥିଲା ସୋଭିଏତ ରୁଷ,
ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେତେବେଳେ ଜର୍ମାନୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫେଲ ରହିଲା ତାର 1945 ମସିହାରେ। ଆଉ ତାପରେ ଜାପାନର ଉପରେ ଯେଉଁ ନାଗାସାକି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁ ବମ୍ ପଡ଼ିଲା, ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସେ କହିଲା, ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବିନି ନା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେବିନି। ସିଏ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା। ୟୁଏସ୍ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା, ୱାର୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା, ସିଏ ବି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବ ସିଭିଲ୍ ୱାର୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା। ସେ ଲୋକମାନେ ବି କ'ଣ କଲେ ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଲୋକ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧଟା ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍କୁ ଜର୍ମାନୀ ଜମ୍ପ କରିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏ ପେଜ୍ରେ ନାଜି ଓଭରଭ୍ୟୁ, ନାଜି କେଉଁ ସମୟରେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା, ନାଜିର କେମିତି ୱାର୍ଲଡ ଭ୍ୟୁ ଥିଲା, ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ନାଜି ଇଜ୍ ବିଲିଭଡ୍ ଇନ୍ ରେସିଆଲ ହାୟରାର୍କି। ରେସିଆଲ ହାୟରାର୍କି ମାନେ କ'ଣ, ନାଜି ନିଜ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେସିଆଲ ବୋଲି କୁହାହେଉଥିଲା। ୱାର୍ଲଡ ଠାରୁ ନାଜିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସନ ବହୁତ ଅଲଗା ଥିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା କାଳେ ସବୁ ରହୁଥିଲେ, ଓଲ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆରିଆନ୍ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା। ସ୍ପେସିଆଲି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆରିଆନ୍ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏଠି ଦେଖୁଥିବ, ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ଆରିଆନ୍ମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଉଥିଲେ ଯେ ସୁପରିୟର ସେମାନେ, ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ଜିଉସ୍ ଆଣ୍ଡ ଜିପ୍ସି ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ ୱେଆର ଇନଫିରିୟର। ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ କଳା ଥିଲେ, ଜିପ୍ସି ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆସିକି ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଭାବରେ, ମାନେ ଜିତିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅକ୍ୱାର କରିନେଉଥିଲେ, ହିଟଲର ଯେମିତି ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ ହେଉ, ପୋଲାଣ୍ଡ ହେଉ, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜିତିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ନିଜ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଅତ୍ୟାଚାର ବି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରିଆନ୍ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ହେଉଛି ଡାରୱିନଙ୍କର, ସିଏ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ମିସ୍ ୟୁଜ୍ ଦ ଡାରୱିନ୍, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାରୱିନ୍ ସେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲେ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଫିଟେଷ୍ଟ, ମାନେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହିଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ହିଁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ସେ ଫଲୋ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେତେ ୱିକର ଗ୍ରୁପକୁ ମାରିଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହିଂସାଟାକୁ ଫେଲେଇବେ, ସେଇ ଆଇଡ଼ିଆଟାକୁ ନେଇକି ସେ ପଲିସିଟାକୁ ଇଏ କରିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ହି ପଲିସି ଅଫ୍ ଲେଭେନ୍ ଶ୍ରାମ୍ ବା ଲିଭିଂ ସ୍ପେସ୍ ଏମ୍ସ ଟୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ପଲିସି ଥିଲା ତାକୁ ଲେଭେନ୍ ଶ୍ରମ ବୋଲି କୁହାହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ଥିଲା ଜର୍ମାନୀକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା, ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ଦ ଆରିଆନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆରିଆନ୍ ମାନେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପୂର୍ବର ଅଧିବାସୀ ମାନେ, ଇନହାବିଟାଣ୍ଟ ମାନେ, ସେ ଇନହାବିଟାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅଧିକା ଜାଗା ଦରକାର। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ସିଏ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନାଜି ୱେଆର conquer the Poland and Russia to settle down the Germany and they were enslaved the local people। ନାଜି ବି ମଧ୍ୟ ପୋଲାଣ୍ଡକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ। ଜିତିଗଲା ପରେ କନକ୍ୱର ଅର୍ଥ ଜିତିବା, ଆମ ରଷିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଜିତିଗଲା ପରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଚାକର କରିକି ରଖୁଥିଲେ। ଏନସ୍ଲେଭ୍ ମାନେ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ତମେ ଆସିକି କାମ କରିବ, ତୁମର ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ରଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଥିଲା ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଲୋକମାନେ ଆଉ ଜିଉସ୍ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଦେଖୁଥିବ ଜିଉସ୍ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 3000 ରୁ 4000 ଜିଉ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆରିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଫାଇନେଷ୍ଟ ରିଟେନ୍ ପ୍ୟୁରିଟି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ୟୁରିଟି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର, ସେମାନେ ଡୋମିନେଟ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡକୁ, ସେମାନେ ୱାର୍ଲଡକୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରିପାରିବେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ୟୁରିଟିର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ପ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ସେମାନେ ପୁରା ପିଓର।
ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ସେ ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନଠୁ ବରଦାନ ପାଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତେଣୁକରି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଡାରୱିନ୍କୁ ନୀତିକି ସେମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ବଞ୍ଚିବ ସିଏ ତାର ଅଧିକାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, ଆଉ ସେ ଯିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହିଁ କେବଳ ରାଜ କରିପାରିବ କେହି ନୁହେଁ। ଏଇ ନୀତି ନେଇକି ତାଙ୍କର ଦେଶର ନୀତିଟା ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ କୁହାହେଉଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ରାଇଟ୍, ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ଇଏ ଜିଉ ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ ବି ହତ୍ୟା କରାହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ବି ମରାଯାଉଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖାଯାଇଛି, ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ। ତାପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଏଠି ସିଭିଲିୟନକୁ ମରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସିଭିଲିୟନ ପର୍ସନ ମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ସୁପିରିୟର ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଉଥିଲା ଆରିୟନମାନଙ୍କୁ ହେଲା। ଲେଭାଷ୍ଟ୍ରମ୍ସ ଦେଖିଥିବ ତ, ଜର୍ମାନୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ଅକୁପାଏଡ଼ କରିଦେଲା ପୋଲାଣ୍ଡକୁ, ଏଇ ନିୟମଟା ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ଲେଭାଷ୍ଟ୍ରମ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେମାନେ ଜର୍ମାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ପୋଲାଣ୍ଡ ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଇଏ କରିବେ। ତାପରେ ରେସିଆଲ୍ ଏଇଟା 62 ଆଉ 63 ପେଜ୍ର ନମ୍ବର। ରେସିଆଲରେ କ'ଣ ହେଲା, ନାଜିର ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଜାଣିଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ପିଓର ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଥିଲା, ପିଓର ସେମାନେ ପୁରା, ତାଙ୍କର କିଛି ବି ମିଶାମିଶି ନାହିଁ, ସେ ପିଓର ଆରିଆନ୍ ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ଏନକରେଜ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଦି ଜର୍ମାନ ଟୁ ମ୍ୟାରି। ଯେଉଁମାନେ ଜର୍ମାନ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଆରିଆନ୍ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ତମେ ଆରିଆନ୍। ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ହେଲା ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ହେଇଗଲା, ତମେ ଦେଖିଥିବ ପ୍ରଥମ ଉପର ଫ୍ଲାଗରେ। ସେମାନେ କେବଳ ଜର୍ମାନ ଲୋକ, କେବଳ ଜର୍ମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଭାବେ, ଆଉ କାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଭାବେନି। ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦିଆଯିବନି। ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ, ପୋଲାଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିଲେ, ଜିପ୍ସି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ବଳପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିବାସୀ ସେମାନଙ୍କୁ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁମତି ନଥିଲା। ଏନ୍ଥୋସିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ କରାଗଲା, ସିକ୍ରେଟଲି କିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲି ମେଣ୍ଟାଲ ଡିଜେବଲ୍ଡ ଜର୍ମାନସ। ଯେଉଁମାନେ ଯାହାର ଡିଜେବଲ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଜର୍ମାନୀର ଲୋକମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିବାସୀ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେଶର ଅରିଜିନାଲ ଇନହାବିଟାଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ। ସେ ସିକ୍ରେଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ନାଁ ହେଲା ୟୁଥେନସିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଏଇ ୟୁଥେନସିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ସେମାନେ ଡିଜେବଲ୍ଡ ଜର୍ମାନ ବୋଲି କହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା ହେଲା। ତାକୁ ଏବଂ କୁହାଗଲା ଯେ ଫିଜିକାଲି ସେମାନେ ଅନଫିଟ୍, ଦେଶରେ ରହିବାର ତାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଅ, ଡିଜେବଲ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ତାର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେମିତିକା ଜିଉସ୍ ଆଣ୍ଡ ଜିପ୍ସି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଦରକୁ ଲେବଲକୁ ସେମାନେ ଇନଫିରିୟର ବୋଲି କୁହାଗଲା ହେଲା। ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନକୁ ସବୁରେ ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଉଥିଲା, ମାନେ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖାହେଉଥିଲା। ଦେଖୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଡିଜେବଲ୍, ଇନଫେରିୟର ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରାଗଲା। 1935 ମସିହାରେ ନଟବର୍ଗ ଆର୍ ଡେନିଏଡ୍ ଦ ଜିଉ ଜର୍ମାନ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାନେଡ୍ ଦ ମ୍ୟାରେଜ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଜିଉ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଜିଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଟନବର୍ଗ ଲ ଗୋଟେ କରାଗଲା। ସେ ନଟନବର୍ଗ 1935 ମସିହାରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ଯେ ସେ ଲ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଜର୍ମାନ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆଉ ସେମାନେ ବାହା ହେଇପାରିବେନି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଜିଉ ଲୋକଟା କେବେ ନନ୍ ଜିଉ ଲୋକକୁ ବାହା ହେଇପାରିବନି, ମାନେ ଅଦର ପର୍ସନକୁ ବାହା ହେଇପାରିବନି, ସେଇ ଜିଉକୁ ବାହା ହେବ। ତେଣୁକରି ସିଏ ତାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯେ ଆରିୟନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମିଲିୟନ ଅଫ୍ ଜିଉସ୍ ଆର୍ କିଲ୍ଡ, ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ହଜାର ଥାଉଜେଣ୍ଡସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଜିଉମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ହୋଲୋକଷ୍ଟ ୱର୍ଷ୍ଟ ଜେନୋସାଇଡ୍, ସବୁଠୁ ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠୁ ଖରାପ ଜେନୋସାଇଡ୍, ମାନେ ଗଣହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ। ତାପରେ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖୁ ତ, ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦିଆହେଇଥିଲା, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ହିଟଲର ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଦେଶ ପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ତା ୱାନ୍ ପିପୁଲ୍, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଜର୍ମାନୀରେ ହିଟଲରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ଥିଲା ୱାନ୍ ପିପୁଲ୍, ୱାନ୍ ଏମ୍ପାୟାର, ୱାନ୍ ଲିଡର। ଜଣେ ନେତା ରହିବ, ଜଣେ ଶାସନ କରିବ, ସବୁ ଲୋକମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥା, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର କିଲିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ତ ଆଉ କେହି ରହିବେନି, ଆଉ ସେଇ କେବଳ ଆରିଆନ୍ ମାନେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ରହିବେ, ଆଉ କେହି ରହିବେନି। ଆଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଏ କରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଭର୍ଚୁଆଲ ଭର୍ଡିକ୍ଟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଯିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଚାପ୍ଟର ଦେଖୁଥିବ, ମୁଁ ବହିରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଦେଇଛି ଆଧିରେ ପେଜ୍ରେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର
ड्रेस गुड़ाक थिला नाजी पार्टीर जोड़ा ड्रेस कोडटा थिला एमाने गोटे माने नृशंस ठारू भी मध्य कम नहुंती एते गुड़ाए राज्य गुड़ाक तांको अधीन रखी देथिले से हाँ एतिकी रहिला एटा लास्ट पेज थिला हमर पढ़ेबार एते गुड़ाए पेज गुड़ाक मु कवर करदेली बिट बाय बिट आउ हमर शॉर्टकट पॉइंट रे भी मध्य बुझेइली तम मानकू विभिन्न प्रकार माने चित्र माध्यम रे बुझेइली जदि गुड़ाक भल लागिला ताहाले या तळे जो अछि हमर लिंक अछि जो कमेंट बॉक्स रे ए पीडीएफ टा डाउनलोड करिके मेन पॉइंट गुड़ाक खाता लिखि दो जहाँफल कि आमको कौन हम आमको डिस्कसन कला बेले किसी असुविधा हम ना जदि पार ताकू प्रिंट कर दे पार किंतु आकु सुविधा हम तुम एगुड़ाक केमितिका डेमोक्रेसी की नष्ट करुले केमती हिटलर आसिले एगुड़ाक सब तुम कौन देखीदे टे ओवरव्यू करदे तुम मन पड़ज है थैंक यू।